சொல்லுங்க, யாரு வேணா சொல்லுங்க. நான் சொல்லிட்டா குருஜி. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहैः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. थैंक यू गुरुजी. ஆக்சுவலா நம்ம இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 9 months ஆயாச்சு. போன ஆகஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சோம். ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் இன் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ குட் ஸ்ட்ரெயின் மாதிரி போயின்னு இருக்கோம். ஐ ஹோப் ஆல் கம்ஃபர்டபுள் வித் யூ. ஐ டோன்ட் நோ. Anyway, so but in the meantime we are looked into very important thing, how Veda and Bhagavad Gita are important in our day-to-day life. That is the main thing we have to keep in mind, because what we want in life is enna vano life la first enna vano நிம்மதி வேணும் குருஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we want நிம்மதி. செகண்ட் நிம்மதியா இருந்தா அப்புறம் we want happiness. இது ரெண்டும் நேச்சுரலா எல்லாருக்கும் இருக்கப்பட்ட ஒரு டெண்டன்சி தான். யாரும் நிம்மதி வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டா. ஓகே, பெரிய பணக்காரர் இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லாம இருக்கலாம். அதனால நிம்மதி வேணும் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் பணம் இல்லாதவாளுக்கு நிம்மதி வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பணம் இருந்தா இன்னும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம்னு. திஸ் இஸ் ஆல் நேச்சுரல் டெண்டன்சி. சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லணும்னாக்கா இந்த நிம்மதிங்கிறது சாந்தி. சாந்தி இஸ் வாட் நிம்மதி. சாந்தமா இருக்கு. இந்த சாந்தமா இருந்தானாக்கா இட் பிரிங்ஸ் இன் வாட் எவர் வி ரிக்வயர். தியாகராஜர் கூட பாட்டுல சொல்லிருக்கார், சாந்தமும் லேகா சௌக்கியமும் லேது. இட்ஸ் ஆல் வெரி நேச்சுரல் திங். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் சாந்தம் அண்ட் வி வாண்ட் ஆனந்தம். Both we are able to achieve by Veda and by Bhagavad Gita also. Vedathila sonna the kartavyam karma. Kartavyam karma is not the 41 samskaras which are all to be, one ought to do, they are all to be done. அது வந்து மெட்டிகுலஸா பண்ணியிருந்தானாக்கா நேச்சுரலா இந்த வாழ்க்கையில இருக்க சமயத்துல சாந்தமா இருக்கலாம். அந்த 41 சம்ஸ்காரங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி பிராகிருத புருஷா பிகம் தி சம்ஸ்கிருத புருஷா.
purushaங்கிறது எல்லாரையும் include பண்ணது. The Samskrita Purusha will have the required mental disposition to listen to the Vedanta, which talks about Jnana Yoga. Okay, so in other words, these samskaras makes one eligible, one get adhikaritvam, Jnana Yogyata Prapti. Okay, but இந்த காலத்துல அந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள் ஃபாலோ பண்றதுக்கு there is no chance at all, because whole society has changed. Varnashrama dharma are not there, so we all cannot claim that type of status at all, because we don't follow that Vaidika karma. But at the same time, when we are interested moksha, atma jnanam, then adukku enna vazhinu solli paakra samayatla, instead of that 40 samskaras, the equivalent one is shown as a karma yoga in the Bhagavad Gita. The difference is, in the case of Veda, all those 40 samskaras are all yaga yajna based. That is, everything will be Agni related karyams. Okay, whereas today what we are doing is 99% are all nothing to do with the Vedic karma at all. All of them are laukika karma. Loke iti loke asti iti laukikaha, tadida pratyaya use panni loka become laukika. Okay, appo if we look at it in today's context, we are more into the laukika vishayas. How do you distinguish between Vaidika vishaya and laukika vishaya in today's, in every one of your life? Aduve purinjukano allana it will be general ah irukum. நம்ம பண்றது இது லௌகிக விஷயமா வைதிக விஷயமா அப்படிங்கறதே சந்தேகமா வந்துடும். எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது? அப்புறம் இது பண்றதுலாம் வைதிக கர்மா. கேக்கல, சரியா கேக்கல. மந்திரம் சொல்லி பண்றது எல்லாமே வைதிக கர்மா. இத கொஞ்சம் வால்யூம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க. மந்திரம் சொல்லி சொல்றது எல்லாம் வைதிக கர்மா. எனக்கு கேக்கல, மேபி கேக்கலையா? சொல்லுங்க. மந்திரம் சொல்லி பண்றது எல்லாமே வைதிக கர்மா. வேத மந்திரம் சொல்லி சொல்றது எல்லாமே வைதிக கர்மா. சரி, நம்ம பாக்கி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பண்றது எல்லாமே லௌகிகம். சரி சரி, மந்திரம் இல்லாம பண்ற கர்மாஸ் எல்லாம் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? நம்மால வாழ்க்கையை நடத்த முடியுமா? முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம். முடியாது. அப்போ இன்னொருத்தரோட இன்னொருத்தருக்கு நல்லது பண்றதுக்காக, உலகத்தோட சேமத்துக்காக பண்றது, நம்மளுக்கு சுயநலமா இல்லாம எந்த காரியமும் இனிய வச்சிருந்து பண்றது எல்லாமே சாஸ்திரமா, வேத சாஸ்திரமா நம்ம எடுக்க வேண்டியது. லௌகிகம் நம்மளுக்காக பண்ணிக்கிறதா எடுத்துக்கலாம். அப்படி we don't accept it. வேதத்திலேருந்து we don't accept it like that. அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு even in other religions are also people are there. நம்ம இதுலயே நிறைய பேர் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயே அவரோட லைஃப் they all spend like that. In fact, most of the politicians claim they are doing it people's work.
but that is not the real karma. That is also அவளோட மைண்டுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு வேண்டிதான் they do that. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, எல்லாரையும் பார்க்க வேண்டிய நம்மளையே பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு நாளைக்கு பண்ற என்னெல்லாம் காரியம் பண்றோம், காத்தால எழுந்ததுல இருந்து ராத்திரி தூங்க போற வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்றோம், அதுல எதெல்லாம் லௌகிக காரியம், எதெல்லாம் வைதிக காரியம். வைதிக காரியம் ஒண்ணுமே இல்ல. அதான் சொல்ல வரேன், நம்ம வேதத்துல சொன்ன முறைப்படி பண்ணா நம்ம பண்ணது ஒண்ணுமே வைதிக கர்மா கிடையாது. We are only claiming we are born in a Brahmin family, அவ்வளவுதான். பட் பிராமணாளுக்குள்ள என்ன கடமை இருக்கோ அதை நம்ம ஒண்ணுமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அப்படி ஆயிடுச்சு. இது ஆரியம் நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. அதனால நமக்கு ஒரு கில்ட்டும் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் there is an alternative which is available from the Bhagavad Gita. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, and that alternative as we have seen is the karma yoga. அப்ப இந்த கர்ம யோகா என்ன ஆகுது, இந்த லௌகிக கர்மா which is what we are predominantly doing ought to be converted into வைதிக கர்மா. லௌகிக அதே தான் பண்ணிட்டு போறோம். ஓகே, ஆபீஸ் போறவா ஆபீஸ் போயிட்டு தான் இருப்பா. ஓகே, அப்புறம் ஆத்துல டெண்டிங் த சில்ட்ரன், அதுவும் கண்டினியூஸ். வேற ஆத்து விஷயங்கள்லாம் பண்றது, சமையல் பண்றது எல்லாம் that is also will come. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம், அதுவும் கண்டினியூ. All these things are all laukika vishayas. How that laukika vishayas are to be converted into vaidika karma? கர்மயோக புத்தியோட அதான் நான் முதலே சொல்லிட்டேன். அது எப்படி வரும்? How that conversion will come? கர்மத்தை லௌகிகமா பண்றது கர்மா. அந்த லௌகிக கர்மாவை கர்ம யோகமா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது? வாட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ்? பலன் எதிர்பார்க்காம நம்ம காரியத்தை பண்ணினோம்னாக்கா அது இது இந்த காரியத்துல இருந்து எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்க போறது அப்படின்னு அதோட இஷ்டம் வெறுப்பு இல்லாம நம்ம ஒரு காரியத்தை பண்ணினோம்னா, ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோட காரியம் பண்ணோம்னா அது கர்மயோகாவா? இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வரும். பட் இதெல்லாம் சேர்ந்து வரத்துக்கு ஓவராலா ஒரு வேர்டு இருக்கு. கர்மத்தை சிம்பிள் இல்ல, அதாவது 3 ஆஸ்பெக்ட் கர்மயோகத்துல இருக்கு. ஈஸ்வரார்ப்பணம் அண்ட் ஈஸ்வர பிரசாதம், வாட் எல்லாம் இருப்பதெல்லாம் ஈஸ்வர. இது 3 தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுபடி நடக்கிறது. அந்த தெரியறது இந்த 3யும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டு இருக்கு. தட் சிங்கிள் வேர்ட், ஒரே நிமிஷம், ஈஸ்வர தத்துவம் இஸ் எவ்ரிதிங். அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை அறிஞ்சிருந்து ஈஸ்வரனுக்கு கர்மாவை அர்ப்பணம் பண்றது ஈஸ்வர அர்ப்பணம். அந்த ரிசல்ட் வர சமயத்துல எப்படி இருந்தாலும் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம நம்மளால காரியம் பண்ண முடியாது. எல்லாரும் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்துதான் கர்மா பண்ண முடியும். இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாலும் இதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரணும்னு சொல்லித்தான் பண்றோம். லெட் அஸ் பி வெரி கிளியர். ஓகே, பட் அந்த ரிசல்ட்ட ஈஸ்வர பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது. இந்த 3மே பியூர் ஆட்டிடியூடு தான். ஓகே, அப்போ கர்மாவை பை an attitude we are converting into karma yoga. What I am trying to say, அந்த ஆட்டிடியூடுக்கு ஒரு சிங்கிள் வேர்டு இருக்கு, which is coming from the Veda itself. That is how we convert the karma, laukika karma into a vaidika karma. அதுக்கு என்ன பேரு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். I just want you to connect it. ஞான யோகியதா பிராப்தியா குருஜி? அதுக்கு பேரு இதெல்லாம் சரியா இருந்தா அதுக்கு ஞான யோகியதா பிராப்தின்னு பேரு. கர்மத்தை எப்படி கர்ம யோகமா கன்வெர்ட் பண்றது? சொல்றானுக்கா, வேதத்துல என்ன சொன்னோம்?
Prakrita Purusha is converted into in the Samskrita Purusha by following the Vaidika karma. Correct? அங்க எப்படி வைதிக கர்மா பண்ணோங்கிறது வேதா சொல்றது. இங்க பகவத்கீதா சொல்றது எப்படி நம்ம டே டு டே பண்ற கர்மாவை கர்ம யோகமா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது. அதுக்கு இந்த மூணுமே இஸ் an attitude. Basically it is an attitude. அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து என்ன பேரு? 2 மாசத்துல எல்லாம் மறந்து போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தெய்வீம் சம்பத் நம்மகிட்ட இருக்க வேண்டியது, எல்லாத்தையும் இருக்க வேண்டியது. Okay, I don't know whether I should tell when. That is called karmava karma yogama convert பண்றதுக்கு பேரு யக்ஞா ஸ்பிரிட். யக்ஞா ஸ்பிரிட். கரெக்ட்? ஏன் அப்படி யக்ஞா ஸ்பிரிட்? யக்ஞம்ங்கிறது எல்லா வைதிக கர்மாவிலையும் இருக்கிறது தான் யஜ்ஞம் இல்லையோ. யாக யஜ்ஞாதிகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம்? அதுல மெயினா என்ன பண்றோம்? அக்னிக்கு தான் ஆகுதி கொடுக்கிறோம். அக்னிக்கு ஆகுதி கொடுக்கற சமயத்துல என்ன சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லுவோம்? சொல்லுங்க. Agniye Swaha, first offer to the Agni and it has to go to the respective Devata. Then next to the then Agniye Idanna Mama Indraya Swaha. And the Idanna Mama ங்கிற சமயத்துல என்ன ஆகுது? This is not mine. Sacrificial attitude. This is not mine. That means எதனால அந்த it is not a mine? Because everything belongs to Ishvara. Nothing belongs to me. So that brings in the Ishvara. Everything is Ishvara. It's an attitude is brought about it. Okay? And அந்த யஜ்ஞத்தோட result what we are call it as a யஜ்ஞ பிரசாத். Correct? அதத்தான் கோவில்ல போற பிரசாத் சொல்றோம். நம்ம கோவிலுக்கு போனா இந்த மாதிரிதான் பிரசாதம் வேணும்னு சொல்லி நம்ம விரும்பி இது பண்றதில்லை. என்ன பிரசாதம் வந்ததோ that has come from the altar of Ishvara. We have an attitude in accepting that, whether it is vibhuti, tulasi, thiruman or whatever it may be. Correct? So on the attitude, all of them together, it is called the yajna spirit. அப்போ கர்மத்தை லௌகிக கர்மத்தை வைதிக கர்மமா பண்றதுக்கு it is called yajna spirit, which is called karma yoga. அது very important. ஏன்னா கர்மயோகம் is not a new terminology. Considering கலியுகத்துல இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வியாசர் ஆர் பகவான் நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்கார். மகாபாரதத்துல this incident come. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பகவத்கீதா is something not connected with our day-to-day life. It is part and parcel of our life. Today's life, today's contemporary life, 2025ல நடக்கக்கூடியது, நம்மளால் பண்ணக்கூடியது. அதுதான் மெயினா சொல்ல வரேன். அப்ப அந்த கர்ம யோகா ஆட்டிடியூட் மூலமா பண்ற சமயத்துல what is the main benefit that comes as an individual? நிம்மதி. That is, the mind is the least agitated. Correct? Mind is least agitated. அதுதான் நிம்மதி. எப்படி லீஸ்ட் அஜிடேட்டடா இருக்கு? இப்போ கர்மாவை பண்ற சமயத்துல சிம்பிள் என்ன கர்மாவனாலும் கர்மாவை பண்ற சமயத்துல சலிச்சுன்னு பண்ணாம இது எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் பட் ஐ எம் கம்பல் டு டூ அந்த மாதிரி பண்ணாம அது நமக்கு பண்ணணும்னு கம்பல்சரியா இருந்தனாக்கா கர்த்தவியம் கர்னாக்கா அந்த கர்மாவை with full attitude we do and then do arpanam to the Ishvara. Okay? Ishvara ka arpanam பண்ற சமயத்துல என்ன ஆகுது? The rest of it
ஈஸ்வரா பார்த்துப்பார். நான் ஒன்னும் பண்றது இல்லை. I am only an instrument in the hand of ஈஸ்வரா. Okay, then rest of it he will take care of it. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, when ஈஸ்வரா அர்ப்பணமா பண்ற சமயத்துல நம்ம அதர்மமா ஒரு காரியமும் பண்ண மாட்டோம் இல்லையோ? கரெக்ட். இப்போ லௌகிக கர்மா நம்ம பண்ற சமயத்துல இது லௌகிகம் தானே, யாரும் பார்க்க மாட்டா, யாரும் இது பண்ண மாட்டா. ஏதாவது அவசியம் நடக்க காம்ப்ரமைஸ், சத்தியம் பொய் சொல்லுவோம். இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நமக்கு தடங்களா இருந்தா ஏதாவது அவா பேர்லயோ அவர் மனசுலயோ நமக்கு குரோதம் வரும். அப்புறம் யாரையாவது திட்டி ஹிம்சா பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நமக்கு டே டு டே இன்னைக்கும் நடக்கிற விஷயம்தான் இல்லையா? பட் என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஓவர் அ பீரியட் நம்ம ஃபாலோ திஸ் யஜ்ஞா ஸ்பிரிட் கம்ப்ளீட்லி. when offer everything to the ஈஸ்வரா, ஈஸ்வராக்கு ஆஃபர் பண்ற சமயத்துல எதுவுமே நம்ம ஆத்துலயே நைவேத்தியம் கொடுக்குறோம்னாக்கா அழுகின பழமோ இல்ல பழைய சாதனமோ வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம கர்மாவை தர்மமா ஒட்டி நம்ம we will be doing it. முதல்ல we might make mistake, பரவாயில்ல. But as we continue, we find that there is a benefit in terms of manasukku shanti irukku solli theriyum. So we will be able to stick to that very clearly. So when the karyam pandra samayathilum namakku the mind will not be agitated, least agitated. Total agitation illama irukka mudiyadhu, because in the situation is like that. But அதே மாதிரி ரிசல்ட் வர சமயத்துல நம்ம ஒரு காரியம் எப்பவுமே பண்ற சமயத்துல எனி ஒர்க் தட் இஸ் டன், வெதர் லௌகிகம் ஆர் வைதிகம், இட் இஸ் இன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் அ ரிசல்ட் ஒன்லி. அதாவது ஜென்ரலா பகவத்கீதா படிக்கிறவா பலனை எதிர்பார்க்காமல் காரியம் செய்ய வேண்டுங்கிறது முடியுமா? கேட்டு பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இஸ் இட் practically possible? We have to be pragmatic about it. ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தாம பண்ண முடியாது. இப்ப குழந்தையில படிக்க வைக்கிறோம், எதுக்கு வேண்டி படிக்க வைக்கிறோம்? அவளுக்கு ஒரு பெரிய டிகிரி வேணும், இன்ஜினியரிங் வேணும், இல்லைன்னா இன்னைக்கு கான்டெம்பரரி சொசைட்டில எது இருந்தானாக்கா அவளுக்கு சம்பாதிக்க முடியுமோ அதுக்கு வேண்டி வழிமுறைகள் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். நம்ம பண்ணுவோம். பட் பண்றது அது சரியா வரலன்னா என்ன ஆகுது? we get disappointed. But karma yoga attitude irukka samayathla we will do பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ அவளுக்கு நல்லா படிக்கணும்னா we will give all the required facility. Okay, supporting moral support, the monetary support, everything we will provide, with expecting that they will able to get the required degree or whatever it may be. Admission கிடைக்கலன்னு சொல்லி வெச்சுக்கோங்க, then we should it will be a disappointment. But karma yoga attitude இருக்க சமயத்துல I did my best, தர்மமா எல்லாம் பண்ணினேன், but கிடைக்கல. So this situation is brought about in the order of in the niyati of Ishvara. So I accepted. Either I can take a recourse, whatever the entrance exams are there which are to be written next year, and then try, or whatever it may be, we can try to help them out. But this is how the having that result, accepting the result as a Ishvara prasada again neutralizes our expectation. So again the mind will be least agitated. So with the karma yoga we get the relative shantam or nimmadi in our life. That is only a prerequisite. But ipo enna pandrom, we are doing that karma yoga, simultaneously we expose ourselves to the teaching also.
பழைய காலத்துல வந்து கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்து இந்த 40 சம்ஸ்காரங்கள்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு after they get the jnana yogita prapti they will leave the grahastha ashram, enter the vanaprastha ashram. There they will go to a guru, and from the guru they will get the vedanta Bhagavad Gita. They will get the upadesham from them, and then they will get the jnana. That is how it was there. But இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறை எகெயின் முடியாது. அப்போ கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிற சமயத்திலேயே we prepare for the jnana yogita and also expose ourselves to the teaching. That is what we are doing it today. That's a practical, that is also pragmatic. And the technology also help us. பழைய காலத்துல குரு கிட்ட போனோம்னாக்கா இங்க இருந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயா ஆசிரமத்துக்கு தான் போனோம். இங்க வந்து ஆத்துல உட்காந்து கம்ப்யூட்டரை வச்சிருந்து எனிவேர் ஆல் ஆஃப் யூ தேர், மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் இன் சென்னை, ஐ எம் இன் கோயம்புத்தூர், சம் ஆஃப் தம் ஆர் இன் மதுரை, இதெல்லாம் இருக்கு. இவ்வளவு இருந்தாலும் we are able to get the benefit, leverage the technology for our advantage. Correct? So we make use of it, nothing wrong in that. So finally then what it comes to karma yoga is it's the methodology by which we will be able to get the same phalam of what Vaidika karma is going to give. And the phalam is in terms of today's this thing, Shantam. As per the Veda, the phalam was the Prakrita Purusha becomes Samskrita Purusha. We also can call ourselves, once with the Karma Yoga, we are able to get the required adhikaritvam, we can also call ourselves as Samskrita Purusha. This part should be very clear to all of you. Okay? But the thing is, இதுக்கெல்லாம் நான் the whole background கொடுத்தாச்சு. இதுக்கெல்லாம் வந்து வேதத்துல என்ன வேத பிரமாணம் இருக்கு, பகவத்கீதால என்னெல்லாம் பிரமாணம் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் வந்து போன சோமனி கிளாஸ்ல எடுத்து சொல்லியாச்சு. I don't want to repeat it. Are you all aware of it? இல்லையா? பகவத்கீதா ஸ்லோகாலாம் நான் சொல்லியாச்சு. அதுலயே வெரி கிளியரா சொல்லியது, பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற சமயத்துல நீ என்ன பண்ணணுமோ என்ன பண்ணக்கூடாதோ காரிய அகாரிய வியவஸ்திதோ பார்த்திருக்கோம். இப்ப 16th சாப்டர்ல 24th ஸ்லோகா, தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய அகாரிய வியவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இஹ அர்ஹசி. நீ என்ன பண்ணணுமோ என்ன பண்ணக்கூடாதோ அதுக்கு சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். நமக்கு that சாஸ்திரம் along with now Bhagavad Gita becomes a pramanam, and through Bhagavad Gita the karma yoga becomes a pramanam, or how to, what karya we should do, how we should do, and what are all the karya we should not do. Dharma adharmata puruthu we have to do it. Correct? So far okay. Then பகவத்கீதையில இருந்து கூப்பிட்டாச்சு. கர்மயோகமா பண்ணினா என்ன வாட் ஆர் த பெனிஃபிட், அது இல்லாம நார்மல் பர்சனா பண்ணினாக்கா அவர் டே டு டே லைஃப்ல அவர் ஓன் ராகா அண்ட் துவேஷா ஆல்சோ ஒன்லி predominant. விருப்பு வெறுப்பு, all of us are all endowed with that natural also. இது வேணும் இது வேண்டாம், this I don't want to do, I want to do this.
So many a time what happened, what I don't want to do becomes a to be done karma in that situation, but we don't want to do. So our viruppu comes in the way of the kartavyam karma. Then the conflict starts. Once the conflict starts, then the manasukku nimmadi poidum. Similarly, I want to do a certain karma for something, but the situation warrants me to do another important karma, which I don't want to do. That's the problem. So, what in other words, the main thing is we should not go by our viruppu. We should go by what is dharma, adharma. What in the காரியத்தை பண்ணினாக்கா எனக்கு சித்த சுத்தி வருமா, மனஸ் நிம்மதி கிடைக்குமா? That should be the first question. Then I should go for it. Okay? It is easy said than done. இது எப்படி practically நம்ம கொண்டு வரது? It will take a lot of time for us to get into the groove. நான் சொன்ன வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னபடி நம்ம சைக்கிள் படிக்கிறதானக்கா 10 தடவை விழுவோம். பட் இருந்தாலும் அந்த சைக்கிள்ல பேலன்ஸ் கிடைக்கணுங்கிற அந்த உற்சாகம் இருக்கிறதுனால we'll keep on doing it till we achieve it. Or for that matter, when we want to learn swimming, we have to get into the water. Whatever amount of book reading, bookல கொடுக்கலாம். ஸ்விம்மிங்ல போற சமயத்துல என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும், எப்படி பண்ணணும், எப்படி ஸ்ட்ரோக் பண்ணணும், அப்படி எல்லாம் சொல்ல அதெல்லாம் படிச்சிருந்தால ஸ்விம் பண்ண முடியாது. we have to get into the water இல்லையோ? ஸோ அப்பதான் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி we have to get into the lifestyle of karma yoga and start following that meticulously. In the meticulous follow is what today I have sent it in the notes in the WhatsApp. Ellarum vechirukku illaya? Okay, let us go through that. நான் இது வரைக்கும் இந்த கர்மயோகத்தை சொன்னதெல்லாம் ஒரே பேஜ்ல ஐ brought about it. என்ன பண்ணணும்னாக்கா this is the everyday morning கார்த்தால எழுந்த உடனே we have to look at this பண்ணிட்டு இத மனசுல வெச்சுக்கணும். in today I will follow this karma yoga lifestyle today அப்படினு ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி வெச்சுக்கணும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் கோபம் வராம பாத்துப்பேன். இதெல்லாம் மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு செல்ஃப் ப்ராம்ப்டிங்கா தான் இருக்கும். ஸ்டில் we might get கோபம். ஓகே, தென் நான் இன்னொருத்தரை திட்ட மாட்டேன். ஓகே, நான் சத்தியமா இருப்பேன், பொய் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, இந்த மாதிரி அந்த தெய்வீ சம்பத்து 16th சாப்டர்ல அப் டு 7th ஸ்லோகா சொல்லியிருக்கு. அதெல்லாம் தெய்வீம் சம்பத்து. இந்த தெய்வீம் சம்பத்து நான் என்னோடத்துல வளர்த்திக்கணும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் ஐ ஷுட் ஷன் இட் ஆர் ரெடியூஸ் இட். இதுதான் resolution right in the morning. Okay, and but first and foremost in the karma yoga life ennangiradhu, the fundamentals of karma yoga, the 3 things are all given. yara padingo. fundamentals of karma yoga படிங்க. understanding of Ishvara Tattva, understanding of Ishvara Tattvam as iruppadellam iraivane. That is understood
that is understood. இருப்பதெல்லாம் இறைவனேங்கிறத understood. எப்படி தெரியும் நமக்கு? என்ன மாதிரி தெரியும்? எதை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்ற அந்த ஒரு அந்த இது மனசுல இருந்துட்டே தானே குருஜி இருக்கும். இருக்கணும், பட் இருக்கா அப்படிங்கறது that is very important. சப்போஸ் இப்படி நடந்துட்டே இருக்கச்சே ஒரு பேப்பரோ ஏதோ ஒண்ணு கால்ல பட்டதுன்னா உடனே அதை ஒரு பேப்பர்ல நினைச்சுக்காம அதுவும் ஒரு சுவாமி நினைச்சுன்னு உடனே ஒரு கண்ணில் ஒத்திக்கிறதோ, ஒருத்தர் தெரியாம காலு மிதிச்சுட்டா கண்ணில் ஒத்திக்கிறதோ, அது எல்லாமே இறைவன் நினைச்சுக்கிறது தானே. all those things are much more easy. Or what the problem really will be when we are encountering another conscious entity. மாமியாரே மின்னால வரா, அல்லனா மாட்டு பொண்ணே மின்னால வரா. What they are doing it is against me. Against me na நான் என்னோட விருப்பத்துக்கும் அவளோட விருப்பத்துக்கும் there is a conflict. இதுதான் difficult to handle. inanimate thing, ஒரு சேர் இருக்கு, ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்கு, அல்லனா வேற இருக்கு, it is easy to handle. It is that when it comes to the emotional conflict with another person is what very அங்கதான் நிறைய பழக்கத்துல நமக்கு அவ யாரா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டாவது பர்சன் they wanted something but I wanted something. நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ 7:30 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ருட்டீன் வச்சுருக்கேன், எனக்கு பூஜை பண்ணோம்னு. ஓகே, அவ வந்து லெட்ஸ் சே வேலைக்கு போற மாட்டு பொண்ணே வச்சுக்கலாம், சும்மா ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் an example only. அன்னைக்கு வந்து she has to go earlier. அவளோட ஸ்கூட்டர் சரியில்லை, வாட் எவர் இட் மே பி, I am just assuming a situation. So scooter இல்லாதனால பஸ்ல போனோம்னாக்கா 1/2 மணி நேரம் முன்னாலே போகணும். இப்போ எனக்கு வந்து இப்பவே டிஃபன் வேணும். இப்போ எனக்கு பூஜை பண்ணணும், அவளுக்கு டிஃபன் வேணும். அப்போ இது கான்ஃபிளிக்டிங் சிச்சுவேஷனா இல்லையா? இப்போ எது பண்ணணும்? வாட் ஷுட் ஐ டூ? டிஃபன் தான் குருஜி பண்ணணும். நம்ம பண்ணுவோமா நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் படி? இதெல்லாம் சரி, ஐம் ஜஸ்ட் வாட் எவர் இட் மே பி, கீப் தட் இன் மைண்ட். ஓகே இல்ல குருஜி, இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி மனசுல வந்து அந்த கோபம் எல்லாம் வரும், பண்ணிடுவோம். அப்புறம் 4 தடவை குருஜி சொன்னது அந்த பேப்பரை எடுத்து படிச்சாக்க நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த கோபமே வரக்கூடாதுன்னு வாமா பண்ணித்தரமான் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுவோம். இப்போ இதுலயே வந்து இதையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண இதே பிரச்சனை இல்லாம இல்ல. இப்போ வந்து சரி, நான் வந்து ஐ சாக்ரிஃபைஸ், அவளுக்கு போனோம், பாவம் கஷ்டம் போய் பண்ணோம், சரி நான் வந்து பூஜையை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறேன், நானும் பாவல அல்லனா இந்த பூஜையை வந்து கொஞ்சம் லகுவா பண்ணி விடுறேன், எலாபரேட்டா 1/2 hour பண்ணாம 10 நிமிஷத்துல முடிச்சுடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ டூ தட். தோசையை வாக்குறோம், அல்லனா வேற ஏதாவது பண்ணோம், கருகி போயிடுச்சு, அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? இல்ல practical situation, how our mind gets affected அப்படிங்கறேன்னா இங்க எல்லாமே converting laukika karma into karma yoga is what our this is where at every point we have to this. Correct? தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்தத ஒழுங்கா மாதிரியா மாத்தி கொடுக்கணும் சார். பண்ணலாம், பட் டைம் ஆடுறது இல்லையோ, இன்னொரு 10 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுறது. கரெக்ட்? திஸ் இஸ் ஆல் தி பிராக்டிகல். இதுல எல்லாம் இப்போ அன்னைத்த பாடு அப்படி ஆயிடும், அடுத்த நாளைக்கு மேபி we can improve upon something. So these are all the way we have to learn and improve ourselves towards the karma yoga. அப்போ இதுல என்ன நான் சொல்ல வரேன்னாக்கா, இப்போ the other person who has demanded, that demand is in conflict with my duty right now, then I should be able to sacrifice it, and I can develop that attitude only if I consider other person is also Ishvara.
and I am doing it something ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்ண போறேன். we should have that attitude. நம்மளை விட சின்னவாளா இருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்ரி விஷயத்துல we have to bring that. It's not overnight நடக்கக்கூடிய காரியம் இல்லை. அதனால அந்த இருப்பதெல்லாம் இறைவனேங்கிற இது it is more important in terms of our day-to-day transaction with another emotional entity. It has to be another emotional entity. But நீங்க ஆத்திலேயே இன்னொரு உயிர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது நாய் வளர்த்துறதுனாக்கா நாய்க்கு உயிர் இருக்கிறது, பட் அதுக்கு எமோஷன் கம்மி. அதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Emotion will be with only another conscious entity, another person. Because ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எமோஷன் இருக்கும். ஒவ்வொரு நம்மளோட குழந்தைகளே நம்மள மாதிரி இருக்க மாட்டோம். நம்ம மனசே நம்ம சொன்ன மாதிரி கேட்காது. அது பாத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்ற மாதிரி நம்ம மனசு இருந்தானாக்க அதுவே பெரிய காரியம். நம்ம சொல்ற மாதிரி நம்ம மனசு இருக்கு எப்ப இருக்கும்? கர்மயோகா ஃபாலோ பண்ணுவோம். So இருப்பதெல்லாம் இறைவனே, அது மனசுல வச்சுட்டே இருக்கணும். ஓகே, இட் இஸ் நாட் தட் அனிமேட்டட். இப்ப நீங்க கிளாஸ் சொல்லி முடிச்ச உடனே இந்த ரெக்கார்டிங்க ஆத்துல இருக்கிறவா எல்லாரையும் உட்காந்து வச்சு போட்டு தி அதர் பர்சன் ஆல்சோ இத மற்றவாளையும் இருப்பதெல்லாம் இறைவனே ஈஸ்வர இதுவா பார்க்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம அவளோட இதுலயும் மண்டலையும் பூத்தி விட்டுடணும். பண்ணுங்க, நல்லது நல்லது. பட் அதுல அவளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குனாக்கோ யூ ஷுட் நாட் கம்பெல் தம். எப்பவுமே அவளுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததான் அதுல வருவா. ஓகே, சொன்னது என்ன? இதுல செகண்ட் பாயிண்ட் படிங்க. all day-to-day actions are done with an attitude of ஈஸ்வர அர்ப்பணம். இந்த ஈஸ்வர அர்ப்பணமா பண்ண சமயத்துல we will do in keeping with the dharma. அதர்மமா பண்ண மாட்டோம். அதர்மம்னா பொய் சொல்ல மாட்டோம். ஒரு காரியம் பண்ற சமயத்துல அந்த காரியத்துக்கு வேண்டி இப்போ நம்மளோட for convenience we might say some small பொய் சொல்லுவா இருக்கும், யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு. ஓகே, பட் that is not a thing. ஏன்னா ஈஸ்வரா knows everything. நம்ம மனசுக்கு தெரியும், ஈஸ்வராக்கு தெரியும். அதனால everything we should try to do with the ஈஸ்வர அர்ப்பணம். It should be in keeping with the dharma. அது தர்மமா இருக்காங்கிறது கான்ஃபிளிக்ட் வர சமயத்துலாம் தெரியும். ரெண்டு தர்மம் சைமல்டேனியஸா இருக்கு. ரெண்டுமே தர்மம், ரெண்டுமே நான் பண்ண வேண்டிய கர்மா. இதுல நான் எது பண்றதுங்கிற சமயத்துல அந்த டைம்ல, அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல நான் அது எது பண்ணோங்கிற சமயத்துலாம் அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அப்பதான் we should be very careful. ஈஸ்வரா. மூணாவது, accepting all the karma phalam or result as ஈஸ்வர பிரசாதம். இப்போ அதான் சொல்ல மாதிரி, இப்போ எந்த காரியம் பண்ணாலும் ஒரு ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து தான் பண்றோம். அப்படிதான் இது பண்றோம். அண்ட் வி ஷுட் டூ அவர் நம்மளால எவ்வளவு முயற்சி எடுத்து எவ்வளவு நம்மளோட புத்திக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அது தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். அவ்வளவும் பண்ணாக்கா ஸ்டில் த ரிசல்ட் மே நாட் பி எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி வாண்ட். பிகாஸ் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு வரத்துக்கு there are so many other invisible causes are there, karanams are there, that has got an influence with that influence. One of the influences karanam is our own past karma, which is going to fructify now as a punyam or papam. If the past karma is favorable, dharmama pannirnonaka, அதோட ரிசல்ட் இப்போ புண்ணியமா வந்தோம். அப்ப நமக்கு ரிசல்ட் ஈஸியா கிடைக்கும், நம்ம எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். பாஸ்ட் பண்ண கர்மா சப்போசிங் had it been adharma, then that will go against the result right now. So இதெல்லாம் நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்லவே இல்லை. அப்போ
ரிசல்ட் எப்படியா இருந்தாலும் அதை வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆட்டிடியூட். இது வந்து எப்பவுமே பண்ணிட்டே இருக்கணும். திஸ் ஆர் ஆல் எவ்ரிடே ஒர்க். ஓகே, ஸோ டு புட் இட் திஸ், வேற யாரா படிங்க பாயிண்ட் நம்பர் 2. அடுத்த பாயிண்ட் நான் படிக்கிறேன் சார். To put it simply, right action with right attitude. ராரா. இந்த ராரா, அது ராரானா கூப்பிடுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த கர்மயோகத்தை வான்னு கூப்பிடுற மாதிரி. ரைட் ஆக்ஷன், தர்மமா இருக்கணும். ஆக்ஷன் ஷுட் பி, முன்னாடி சொன்னதோட தான். ரைட் ஆக்ஷன் மீன் தார்மிக் ஆக்ஷன் with dharmic attitude, and result also with the right attitude. Result எப்படியா இருந்தாலும் I will accept. So இந்த ராரா மனசுல வச்சுக்கோங்க, which is what karma yoga is saying. Okay, அப்ப இது வந்து again, அப்ப இந்த காத்தால இருந்து இது படிக்கிற சமயத்துல what next follows, we should prompt ourselves. அந்த prompt பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்பப்பெல்லாம் we are able to get into problem, we should prompt ourselves. மேல படிங்க. To carry out introspection, ride every morning. So this is another முன்னாடி ராரா வந்தாச்சு, இப்போ ரைடு ஈஸியா நினைச்சுக்கலாம். டு டிரைவ், ரைடு. இந்த ரைடுல RIDE, everyone has got a meaning. படிங்க. Reduce adharmic activities, increase dharmic activities, dedicate action to Ishvara, expect result as Ishvara prasad. இது ஆல்சோ கர்மயோக ஆட்டிடியூட். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தி ஞாபகம் வச்சுன்னு இருக்கணும். ராரா ரைடு. ஓகே, மேல யாரா படிங்க. இவ்வளவும் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? we might err is human. Okay, and the erring in terms of various things, as per our background, as per our see, ஏதா ஒரு விஷயத்துல நமக்கு எப்பவுமே வீக்கா இருக்கும். ஓகே, சில பேருக்கு ஈஸியா கோபம் வரும். ஓகே, சில பேருக்கு அட்டாச்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அட்டாச்மெண்ட்னா அதுலயே 4 பேர் இருந்தானக்கா யாரோ ஒருத்தர் பேர்ல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும், இன்னொருத்தர் பேர்ல கொஞ்சம் வேண்டாம். அது வந்து இட் மே நாட் பி வெரி எக்ஸ்பிரஸ்ட், நமக்கு தெரியாது. and those people will feel and they will then have the retard back to us. They may not say in voice, but then they will do. These are all the problem will come across. Okay, so all this thing will give rise to certain problem. And the problems வந்து we should then அது பண்றதுக்கு முன்னால நம்மள வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணா இட் இஸ் ஓகே. அது எப்படிங்கிறது அப்புறம் சொல்றேன். பட் அது நடந்து முடிஞ்சுட்டானாக்கா அதை ஒரு இந்த இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் மாதிரி பண்ணோம். அது எப்படி பண்றது is a fourth point. யாரா படிங்க. Efficacy of karma is determined by having least disturbed mind throughout a day. This is again assessed every day in terms of reduction of FIR. Oh, with the FIR is another this thing. Rara, ride, FIR. Okay. Frequency of agitation. The agitation could be anything. Mainly with respect to, let's say, even கோவிச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோமே, ஒரு நம்மளோட இதுனா ஒரு நாளைக்கு மேபி 6 தடவை கோவிச்சு போற மாதிரி இருக்கும். So, but when we then meticulously follow this karma yoga lifestyle with the 3 important things in mind, then possibly if you are very sincere about it, then this frequency might come down from 6 to 4 after a month, then 4 to 3 after 6 months, and 3 to 2 after a year. I'm just giving an example. And over a period, maybe it get used only once in a day something.
so the frequency will get reduced. இது யாருக்கு தெரியும் frequency reduce ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது யாருக்கு தெரியும்? and once one person அவருக்கு தான் தெரியும். வந்து இத வெச்சு இன்னொருத்தர ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் நம்மளை தான் நம்ம வந்து கர்மயோகத்தின் மூலமா மாத்திக்க போறோம். அப்போ இந்த frequency of agitation anything, நான் வந்து கோபம் சொன்னது இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் திஸ் திங். அது மாதிரி எனி நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி. முன்னாலாம் அடிக்கடி பொய் சொல்வேன், இப்ப வந்து தட் பொய் சொல்றது கம்மியா இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் எவ்ரி திங். இல்லைன்னா யாரையாவது வாய்க்கு வந்து திட்டுவேன், that has reduced. These are all the things. இப்போ அதெல்லாமே இந்த மைண்டோட அஜிடேஷனோட எஃபெக்ட். that frequency will get reduced. Then the next one is intensity of agitation. ஓகே, சில பேர் கோவம் வந்தாங்க அப்படி படபடன்னு உடம்பெல்லாம் அப்படி இதாயிடும். ஓகே, depending upon what is the situation. So that intensity also is very important. How much I intensified I am, and by following it, whether the intensity is getting reduced. It also நம்மளையே இது பண்றது. Then next one is recovery time. யாருக்கிட்டயா வந்து ஒண்ணு சரியால கோவிச்சுனாக்கா அடுத்த ஒரு மாசம் அவ விட சரியா பேசவே மாட்டோம், டோட்டலா பேச மாட்டோம். இல்லைன்னா கம்யூனிகேஷன் வில் பி ஏதாவது ஆமா இல்ல அவ்வளவுதான். This is the problem. So it will take 1 month to recover from the cold. But இது ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் it might get reduced to 10 days, week, 3 days, 2 days, 1 day, half an hour. இதெல்லாம் நமக்கு தான் தெரியும். This called FIR. So ராரா என்னலாம் ராரா FIR. This action with the right attitude. இத வந்து கார்த்தால எழுந்த உடனே பண்ணோம், ரெசல்யூஷன் எடுக்கணும் இன்னைக்கு நான் இருப்பேன்னு. ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ராத்திரி படுத்துக்க போறதுக்கு முன்னால again we have to spend 5 minutes with this. இன்னைக்கு நான் வந்து எத்தனை தரம் I have erred in my karma yoga lifestyle. அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் what are all the things went wrong, why it went wrong. அந்த டைம்ல அது நடக்கிற சமயத்துல நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இந்த ரீசன்னால இப்படி போச்சு அப்படின்னாக்கா then next time அந்த மாதிரி வர சமயத்துல I'll be cautious. I will bring in more Ishvara into my life. Bringing more and more Ishvara into my life is the resolution. இது வந்து ராத்திரி படுத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி காத்தால எழுந்தோன்னா 5 minutes கூட வேண்டாம். It requires 2 minutes only to do the introspection. Similarly, ராத்திரி போற சமயத்துல maybe 5 minutes to do the introspection. It will be a tremendous improvement in one's life, provided all of you are interested in moksha as the goal. Moksha vendanaka idella of no this thing. Karma yoga is for the moksha sake. Atma jnanathukku vendida. Okay, we need to be very 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 clear about it. Okay, with all this thing, still there are so many variables which are all is totally not within our control. That is what is said in the 5th point where yara padingo. Many a situation in one's life results in desperation in the implementation of Karma Yoga lifestyle. One way out is sincere prayers to Ishvara as follows. Oh Bhagavan, please give me strength and willpower to implement what I can change. Yeah, over point about there are so many situations
we want either we want to change or we want the situation to change or the person to whom I am interacting he or she has to change. இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லயே கிடையாது. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? We should be able to have the required strength to face that. Strength and willpower to implement what I can change. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் the changes that we can brought out within us, including this karma yoga lifestyle, we can do. But at the same time the tendency will be நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வரைக்கும் நீயும் இம்ப்ரூவ் ஆனோம் அப்படின்னு we expect even our spouses to do that. It will be disastrous. It might come, it may not come, but with that expectation we go hard, we will run into problem. But eventually it might happen if the others around us, it may be the spouse, it may be the elders, it may be the children, it may be our own other relationship, they all see and then see that how this karma yoga lifestyle has brought in a change in us. They themselves will feel, yes, there is this thing, seems to be something very good, we also should follow. Then they will come, then we can say you do karma yoga. Till then we should not try to change, but we ourselves can change. Okay, and this will be the this could be also a prayer at the beginning of the day and end of the day. So in the situation la vandu ivlo situation la I could not handle and I could not handle the other person also. So next day when happens, let me have the willpower if to change or in me, or if that other person is within my amenable to say, we can try to advise them. Okay, the next one. Accept it very gracefully. What I cannot change. Yeah, there are so many things which we cannot change at all. It's practical. Can we change our parenthood? முடியாது. அப்போ if the parenthood அவளோட parents மாத்த முடியாது அப்படின்னாக்கா, then through the parents, if we are encountering certain problems, we should be able to accept it. Correct? If there are other situation where there is a possibility of change, and if I got the strength and the resources to change, I should be able to do. இப்போ வந்து Trump வந்து he has put a bomb அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. All we can do it is pray that there is no loss of life, and if at all somebody is lost, we have to pray for their with this thing. That's what I. So when the situation is totally out of our hand, our prayer to whatever the Ishta Devata is what we can do. That way our agitation will get neutralized. Okay, last point. Wisdom to differentiate what I can and what I cannot change. This is also equal. என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியாத விஷயத்துல போயிட்டு அஜிடேட் பண்ணி அது பண்ணி வேஸ்ட் பண்றதுக்கும், if I can do the same, that I should have that wisdom to distinguish that. And everyone will have a limitation. Once the என்னோட threshold may be at a certain level, somebody's threshold may be a higher level, somebody might have even higher threshold. The threshold will depend upon that person's resources, internal resources, external resources. நமக்கு இருக்கிற resources-க்குள்ள what I can change, what I cannot change, I should be very clear. Accordingly, if I can change, I should be an instrument to make a change without getting agitated. Or if I cannot change, then I can do the prayer
for that other person to get a better sense to prevail upon them. Are they all pragmatic or not? This is how day-to-day life laukika karma is converted into a vaidika karma. Prakrita purushas are converted into Samskrita purusha. Karma is converted into karma yoga by yajna attitude. இப்போ இந்த இதன்ன மமங்கிறதா I am doing arpanam to the ஈஸ்வராங்கிற சமயத்திலே no more it is my this thing. நீ பார்த்துக்கோப்பா, அம்பாள் பார்த்துக்கோ. சிலவே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இஷ்ட தேவதா ஆர் ஒவ்வொரு இது இருக்கும். whatever இது பிரத்யட்சமா அவளுக்கு அதை பத்தி இது இருக்கோ அதை வச்சுக்க வேண்டியது. இப்ப இந்த குரூப்ல நிறைய பேருக்கு காஞ்சி பெரியவார் பேர்ல அத்தனை பெரிய இது இருக்கலாம். அப்போ பெரியவா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம். This is the way we can try to do it from tomorrow onwards. This one and over a period you will find a conspicuous change in your lifestyle of karma yoga. But இத don't use it as a judgment for another person. It is only for our own improvement. Then அப்புறமா சொல்லுங்க ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் whether it is practicable இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லுங்க. ஜனனி ரொம்ப நாள் முன்னால நீங்க இதே கிளாஸ் கேட்ட வைதிக கர்மால நம்ம விடணுமா வேண்டாமான்னு now it should be very clear, I hope. இல்லையா? So no, when this day-to-day karma is converted into a yajna spirit, it is Vaidika karma. சார் இப்போ எனக்கு இங்க ஒரு இடத்துல இப்போ எனக்கு ஒரு ஜெனரலா நான் கேக்குறேன், இந்த மைண்ட் செட் வரணும். இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம நம்மளோட சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிடுறது, ரொம்ப எந்த பிரச்சனையுமே ரொம்ப தலையிடாம இருந்துட்டு, ரொம்ப வார்த்தைகளை ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணாம கொஞ்சம் குறைச்சலா கொஞ்சம் மௌனமா இருக்கிறது, இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு புரோட்டோகாலா நம்ம வச்சுக்க முடியுமா? அதெல்லாம் நேச்சுரலா வரும் ஜனனி. If you follow that, everything will automatically fall into the places. Everything will follow. நம்ம வெளியில போய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைச்சுப்போம். பட் மெனி டைம் முடியாது, சாப்பிடுவோம். அதனால வயிற்றுக்கு கேடுவோம். அப்புறம் நாம் we will not do. We have to be practical about it. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கூட we can totally stop going out. இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே இல்லையா, நம்ம ஆத்துக்கு ஆறா விருந்தாளி வந்திருக்கா, அல்லனா they want to go to let's say some other specific restaurant, let us not deceive போய் சாப்பிடலாம்னாக்கா. So we don't have to be என்ன சொல்றது, அவ மனசை புண்படுத்த வேண்டாம். சரி, அவளுக்கு வேண்டி I am doing it, do a karma for your sake as an arpanam to the Ishvara. நம்ம அங்க போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ ரொம்ப சாத்விகமா இருக்கிறத நம்ம சாப்பிடலாம். அவ என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி another set of people are coming, அவ வரா, all of them will not have our own attitude. இன்னைக்கு let us go to a cinemaங்கிறோம். No, நான் கர்ம யோகா பண்றேன், நான் சினிமாக்கெல்லாம் வரமாட்டேன். We don't have to say that. We might doing a sacrifice that day. அன்னைக்கு அவ கூட சினிமாவுக்கு போனதுனால நம்ம படிக்கிறதோ இல்ல வேற ஏதாவது காரியம் பண்றதோ might have got stalled, but it's okay. So no, அவளுக்கு ஒரு மனசுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன்னாக்கா என் மூலமா அவளுக்கு ஒரு மனசாட்சினா that will be also ஈஸ்வரார்ப்பணம் only. So we have to be நம்ம அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா,
நம்ம கர்மா எல்லா டே டு டே ஒன்னையும் நிறுத்த வேண்டாம். அதர்மமா இருக்கிற கர்மா மட்டும்தான் நம்ம நிறுத்தணும். தர்மமா இருக்க கர்மா ஒன்னையும் நிறுத்த வேண்டாம். லௌகிக கர்மால we can do go ahead with that. இந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். நமக்கே சில சமயம் தோறும் நாளைக்கு வேலைக்காரி வரல, ரொம்ப எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சரி சமைக்க வேண்டாம், வெளியில போய் சாப்பிடலாம். doesn't matter. On the other hand, நம்ம அது ரொம்ப விடாப்பிடியா பிடிவாதமா இல்ல நான் வெளியிலேயே சாப்பிட மாட்டேன், whatever the consequences are there, either நான் சமைப்பேன் or something, this all will create conflict in others also. குருஜி எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. சொல்லுங்க குருஜி. இந்த மாதிரி ஓவரா நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சம்டைம்ஸ் பீப்புள் எல்லாம் நினைச்சுக்கிறான், மனுஷாலாம் நினைச்சுக்கிறான், இந்த மாதிரி அவன் நம்மள இன்க்ளூசிவாவே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான், நம்ம ஏதோ ஒரு ஏலியன்ஸ் மாதிரி நமக்கு ஒதுக்கி வச்சுடுறான். அதனாலதான் நான் சொன்னேன், all these things will be applicable only if the person is interested in the ஆத்ம ஞானம் மோக்ஷா. அப்போ அந்த ஆத்ம அதுதான் கோல். The goal is not karma yoga. Karma yoga is only a means, is only a sadhanam. But when the goal is very clear, இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போறோம் சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே ட்ரெயின்ல போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, it takes about 1.5 days or 2 days, but goal is டெல்லி தான். அதனால we are not going to live. போற வழியில 2 ஸ்டேஷன்ல இறங்குவோம், அங்க ஏதோ நல்லா இருக்குன்னா வாங்கி சாப்பிடுவோம், அது என்னத்தையும். பட் என்ன பண்ணாலும் பிளாட்ஃபார்ம்ல இறங்கி என்ன பண்ணாலும் ஒரு மனசு அந்த ட்ரெயின் போறதுக்கு முன்னாலே ஏறிடணுங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி கோல் இஸ் மோக்ஷா, ஆத்ம ஞானம். அதை ஒட்டி நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அந்த கர்மாவை we can follow like a karma yoga. இன்னொருத்தர் நம்ம இப்போ நீங்க இன்னொருத்தர் நினைக்கிறது எப்போ வேணா 100% நல்லா இதா இருந்தாலும் they can always find out a fault. That should not affect. We have seen even Mahans were blamed for something. பெரியவாளை பத்தியே எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்கா, ரமண மகரிஷி பத்தியே எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் என்ன, ஆஃப்டர் ஆல் we are all nowhere to them. அதனால மனுஷா ஒரு மாதிரிலாம் இருப்பா, அதை பத்தி விஷுனா நம்ம தென் அப்படியாப்பட்ட மனுஷா இருந்தாலும் இந்த கர்மயோகத்தை படி we have to then pray to the God, அவளுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுங்கோ, இந்த மாதிரி நினைக்க முடியா வச்சுக்க அவளுக்கு வரைக்க வேண்டாம். That is what we can do. So let us go ahead with the resolution list. There any other doubt? சார் நீங்க சொன்னீங்க வந்திருக்கிறவாளோட மனசு போகக்கூடாதுன்னு நம்ம பண்ணணும், அவ வருத்தப்படக்கூடாது, அவளை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம அதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்போ நம்ம இந்த இந்த பாதையில நம்ம எப்போ நம்ம இது போறதுக்கு நம்ம இதை எப்போ ட்ரை பண்ண முடியும்? இப்படி மத்தவாளோட ஃபீலிங்ஸையே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது மத்தோட ஃபீலிங்ஸ் டே டு டே நடக்கிறது ஒண்ணும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஆத்துக்கு கெஸ்ட் டெய்லி வந்துட்டே இருக்க போறதா தெரியல. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. திஸ் கோ டு பி ரேர் அக்வேஷன். நான் ஒன்லி கிவிங் an example தான். One has to go by the pragmatic thing, what is applicable. Or in another situation, the thing is something very important. For example, somebody has come to your house. So Wednesday vandirukka, kaathala vandittu iniki madhyana we'll go to some place. We can say, I'm sorry, anga poradhu either we'll go in the morning or evening, enakku madhyana class irukku, enakku class attend pannom, I got a value for it. We can tell them. avala manasu pun panama we can tell them. ungala kootinu poren, but
let me also have my this thing. We can tell them. That's nothing. Ella pragmatic. But aduve or emergency situation aananaka we won't be able to do. வந்தவாளுக்கே உடம்பு சரியில்லை, அவளை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனோம்னா அப்பெல்லாம் அவனை கிளாஸ் முடிச்சு தான் வருவேன்னா that is not correct also. So we can draw a line. So அதனால நீங்க start doing it, then you will find. முதல்ல வந்து நான் சொல்ற மாதிரி 10 தடவை கீழே விழுவோம் சைக்கிள் ஓட சமயத்துல. பட் சைக்கிள் படிக்கணும், பேலன்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற ஆகிரகம் இருக்கிற சமயத்துல it will happen. அதே மாதிரி ஞானம் வரணும், ஞான நிஷ்டா வரணும், அதுக்கு வேண்டி கர்மயோகத்தை நான் ஃபாலோ பண்றேன். இதுல எவ்வளவு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் let me try to correct myself and progress. அப்படி இததான் நம்ம மெச்சூரிட்டி வரணும்னு சொல்றோம், இன்டைரக்டா சொல்றது. கரெக்ட் கரெக்ட். சரி, வேற ஒன்றும் டவுட் இல்லைன்னா முடிச்சிருங்க. சொல்லுங்க, யாராவது பிரேயர்? प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिंसाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Okay, thank you all.